Hello, welcome to my channel Let's Bloom. HSA catered Natural Science Set Zoology Botany ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള മോക്ക് ടെസ്റ്റ് സീരീസ് ആണ് ഈ വീഡിയോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ സിലബസ് ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള 30 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളൊരു മോക്ക് ടെസ്റ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ മോക്ക് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് വഴി നിങ്ങളുടെ കോൺഫിഡൻസ് ബൂസ്റ്റ് ചെയ്യാനൊക്കെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും. മൊഡ്യൂൾ 2 ഫിസിയോളജിയിലെ റെസ്പിറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ടോപ്പിക്കാണ് ഇന്ന് ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഫിസിയോളജിയിലെ റെസ്പിറേഷനിലെ 30ഓളം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇതിലുണ്ട്. അപ്പോൾ ടെസ്റ്റ് നിങ്ങൾ ചെയ്യുക. ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസും ഓപ്ഷൻസും പറയും. അപ്പോൾ നിങ്ങളത് അടയാളപ്പെടുത്തുക. അതിനുശേഷം നമുക്ക് ആൻസേഴ്സ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം എന്ന രീതിയിലാണ് വീഡിയോ സെറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആണെങ്കിൽ ഇത് യൂസ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് റെസ്പിറേറ്ററി പിഗ്മെൻറ്റ് ഈസ് പ്രസൻറ്റ് ഇൻ ഹ്യൂമൻസ്. ഓപ്ഷൻ മയോഗ്ലോബിൻ, ക്ലോറോക്ലോറിൻ, ഹീമോഗ്ലോബിൻ, ഹീമോസയാനിൻ. Which respiratory pigment is present in humans? Second, primary site for gas exchange in human lungs is bronchi, trachea, alveoli, bronchioles. Primary site for gas exchange in human lungs. Which of the following is responsible for oxygen transport in blood? White blood cells, hemoglobin, plasma, platelets. The major component of expired air is oxygen, nitrogen, carbon dioxide, hydrogen. Which gas has the highest affinity for hemoglobin? Oxygen, carbon dioxide, carbon monoxide, nitrogen. Sixth question. Hypoxia refers to excess oxygen in blood, low oxygen availability in tissue, high carbon dioxide in blood, low blood pressure. Seventh question. Which condition is characterized by difficulty in breathing? Options: hypercapnia, dyspnea, apnea, asphyxia. Which brain part regulates respiration? Cerebellum, medulla oblongata, hypothalamus, cerebrum. Which brain part regulates respiration? Ninth question. Asthma mainly affect which structure? Options: alveoli, bronchioles, trachea, diaphragm. 10th question. Which is not a symptom of asthma? Wheezing, shortness of breath, coughing, jaundice. 11th question. Carbon monoxide poisoning causes death due to. Carbon monoxide poisoning causes death due to excess carbon dioxide, blocked bronchi, decreased oxygen carrying capacity, increased hemoglobin. 12th question. Apnea is defined as options: rapid breathing, painful breathing, temporary cessation of breathing, breathing with noise. The exchange of gases in the alveoli occurs by osmosis, diffusion, active transport, filtration. Which of the following is not an involved in respiration? Options: diaphragm, alveoli, trachea, liver. Which gas has the least partial pressure in atmospheric air? Which gas has the least partial pressure in atmospheric air? Nitrogen, oxygen, carbon dioxide, argon. Hypercapnia is a condition of options: low blood sugar, excess carbon dioxide in blood, low oxygen in tissue, high iron content. 17th question. Oxyhemoglobin dissociation is influenced by options: pH, temperature, carbon dioxide concentration, all of the above. Next question. Hemoglobin is a conjugated protein consisting of option: iron and protein, zinc and protein, copper and protein, calcium and protein. Respiratory quotient for glucose is 0.7, 1.0, 0.9, 1.2. 20th question. The structure that prevents food from entering to trachea. Glottis, epiglottis, pharynx, larynx. Next question. Which of the following is not a respiratory disorder? Options: tuberculosis, asthma, bronchitis, nephritis.
Next question. What is the main cause of respiratory alkalosis? Options: hypoventilation, B. hyperventilation, C. increased carbon dioxide, D. low pH. The main cause of respiratory alkalosis. Bohr effect is related to increased oxygen binding, increased carbon dioxide binding, release of oxygen from hemoglobin in tissue, iron absorption. Next question. In human, the volume of air remaining in the lungs after maximum exhalation is. In humans, the volume of air remaining in the lungs after maximum exhalation is. Options: tidal volume, inspiratory reserve volume, residual volume, expiratory reserve volume. Which respiratory pigment is present in arthropod? Which respiratory pigment is present in arthropods? Options: hemocyanin, hemoglobin, myoglobin, chlorochlorine. Which disease is caused due to the chronic bronchial inflammation? Options: pneumonia, asthma, emphysema, bronchitis. The iron containing part of hemoglobin is called globin, porphyrin, heme, albumin. In asphyxia, death occurs due to excess oxygen, lack of carbon dioxide, oxygen deficiency, increased pH. Asphyxia. Which parameter is least affected to the pulmonary ventilation? Options: diaphragmatic movement, atmospheric pressure, lung volume, blood pH. Least affected in pulmonary ventilation. Next question, last question another. The instrument used to measure lung capacity is. Options: spirometer, thermometer, barometer, lactometer. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. നിങ്ങളിതിൻ്റെ ഒക്കെ ആൻസേഴ്സ് എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവുന്ന ഓപ്ഷൻസ് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ ആൻസർ ചെക്ക് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആൻസർ വരുന്നത് ഏത് റെസ്പിറേറ്ററി ഇക്വിപ്മെൻ്റ് ആണ് മനുഷ്യരിൽ പ്രസൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളതെന്ന്. അതിൽ ഓപ്ഷൻ സി ഹീമോഗ്ലോബിൻ ആണ്. സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണല്ലേ, ഈസി ആയിട്ട് കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ടാവും. നെക്സ്റ്റ്, പ്രൈമറി സൈറ്റ് ഫോർ ഗ്യാസ് എക്സ്ചേഞ്ച് നമുക്കറിയാം, അത് ആൽവിയോളൈ. ഓപ്ഷൻ സി ആൽവിയോളൈ ആണ്. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്നത് വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഈസ് റെസ്പോൺസിബിൾ ഫോർ ഓക്സിജൻ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഇൻ ബ്ലഡ്. ബ്ലഡിലെ ഓക്സിജൻ ട്രാൻസ്പോർട്ട് നമുക്കറിയാം ഹീമോഗ്ലോബിൻ ആണ്. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, ദ മേജർ കോമ്പണൻറ്റ് ഓഫ് എക്സ്പയർഡ് ഗ്യാസ്. എക്സ്പയർഡ് ഗ്യാസിൻ്റെ മേജർ കോമ്പണൻറ്റ് ബി നൈട്രജൻ ആണ് മേജർ കോമ്പണൻ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത്. വിച്ച് ഗ്യാസ് ഹാസ് ദ ഹയസ്റ്റ് അഫിനിറ്റി. ഹയസ്റ്റ് അഫിനിറ്റി കാർബൺ മോണോക്സൈഡിനാണ്. ഓക്സിജൻ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡൊക്കെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഹൈ അഫിനിറ്റി കാണിക്കുന്നതാണ് കാർബൺ മോണോക്സൈഡ്. ഹൈപ്പോക്സിയ എന്ന് പറയുന്ന കണ്ടീഷൻ എന്താണ്? അതെന്ന് പറയുന്നത് ലോ ഓക്സിജൻ അവൈലബിലിറ്റി ഇൻ ടിഷ്യൂ. ലോ ഓക്സിജൻ അവൈലബിലിറ്റി ഇൻ ടിഷ്യൂ ആണ് ഹൈപ്പോക്സിയ. വിച്ച് കണ്ടീഷൻ ഈസ് ക്യാരക്ടറൈസ്ഡ് ബൈ ഡിഫിക്കൽട്ടി ഇൻ ബ്രീത്തിങ്. ഈ ഓപ്ഷൻസിൽ ഡിഫിക്കൽട്ടി ഇൻ ബ്രീത്തിങ് റിലേറ്റഡ് ആയി വരുന്നത് ഡിസ്നിയ. വിച്ച് ബ്രെയിൻ പാർട്ട് റെഗുലേറ്റ്സ് റെസ്പിറേഷൻ. ഓപ്ഷൻ ബി മെഡുല ഒബ്ലങ്കേറ്റ ആണ് നമ്മുടെ റെസ്പിറേഷൻ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത്, റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. നെക്സ്റ്റ്, ആസ്മ മെയിൻലി എഫക്റ്റ് വിച്ച് സ്ട്രക്ചർ. ഓപ്ഷൻ ബി ബ്രോങ്ക്യോൾസ് ആണ് ആസ്മ എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്, ബ്രോങ്ക്യോൾസ്. വിച്ച് ഈസ് നോട്ട് എ സിംറ്റം ഓഫ് ആസ്മ. ആസ്മയുടെ സിംറ്റങ്ങളിൽ വരാത്തതാണ് ജോണ്ടിസ്. നമുക്കറിയാം ജോണ്ടിസ് റെസ്പിറേറ്ററി ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്നതല്ല. നെക്സ്റ്റ്, കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് പോയ്സണിങ് കോസസ് ഡെത്ത് ഡ്യൂ ടു ഡിക്രീസ്ഡ് ഓക്സിജൻ ക്യാരിയിങ് കപ്പാസിറ്റി. കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് പോയ്സണിങ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം അഫിനിറ്റി കൂടുതലാണ്, അപ്പോൾ ഓക്സിജൻ ക്യാരിയിങ് കപ്പാസിറ്റി ഡിക്രീസ് ആവുന്നു. നെക്സ്റ്റ്, അപ്നിയ എന്ന് പറയുന്ന കണ്ടീഷൻ ഓപ്ഷൻ സി ടെമ്പററി സിസേഷൻ ഓഫ് ബ്രീത്തിങ്. പെട്ടെന്ന് ബ്രീത്തിങ് സ്റ്റോപ്പ് ആകുന്ന ഒരു കണ്ടീഷനാണ് അപ്നിയ എന്ന് പറയുന്നത്. ദ എക്സ്ചേഞ്ച് ഓഫ് ഗ്യാസ് ഇൻ ദ ആൽവിയോളൈ ഒക്കേഴ്സ് ബൈ. 13ാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ഗ്യാസിൻ്റെ എക്സ്ചേഞ്ച് നടക്കുന്നത് ഏത് പ്രോസസ്സ് വഴിയാണ്? ഓപ്ഷൻ ബി ഡിഫ്യൂഷൻ വഴിയാണ് ഇത് നടക്കുന്നത്. 14th ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്നത് വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഈസ് നോട്ട് ഇൻവോൾവ് ഇൻ റെസ്പിറേഷൻ.
ഓപ്ഷൻ ഡി ലിവർ. നമുക്കറിയാം ഡയഫ്രം, ആൽവിയോളൈ, ട്രക്കിയ ഒക്കെ ഇതിൻ്റെ പാർട്ടാണ്. സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണല്ലേ. വിച്ച് ഗ്യാസ് ഹാസ് ദ ലീസ്റ്റ് പാർഷ്യൽ പ്രഷർ ഇൻ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് ഗ്യാസ്? ഓപ്ഷൻ സി കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ്. Hypercapnia is a condition of option B excess carbon dioxide in blood. Hypercapnia, excess carbon dioxide in blood. Hemoglobin dissociation is influenced by, ആൻസർ വരുന്നത് ഡി ആണ്, all of the above. ഹീമോഗ്ലോബിൻ ഡിസസോസിയേഷൻ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്നത് pH, ടെമ്പറേച്ചർ, കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് കോൺസെൻട്രേഷൻ ഇതെല്ലാം ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ, ഹീമോഗ്ലോബിൻ ഈസ് എ കോൺജുഗേറ്റഡ് പ്രോട്ടീൻ കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് ഓപ്ഷൻ അയേൺ ആൻഡ് പ്രോട്ടീൻ. അയേൺ ആണ് നമുക്കറിയാം. റെസ്പിറേറ്ററി കോഷ്യൻ ഫോർ ഗ്ലൂക്കോസ് ഓപ്ഷൻ ബി 1.0. അതാണ് ഗ്ലൂക്കോസിൻ്റെ റെസ്പിറേറ്ററി കോഷ്യൻ്റ് വരുന്നത്. ദ സ്ട്രക്ചർ ദാറ്റ് പ്രിവെൻറ്റ് ഫുഡ് ത്രൂ എൻറ്ററിങ് ദ ട്രക്കിയ, അത് ഓപ്ഷൻ ബി എപ്പിഗ്ലോട്ടിക്സ് ആണ്. ഫുഡ് ട്രക്കിയയിലേക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യുന്നത് പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്ട്രക്ചർ എപ്പിഗ്ലോട്ടിക്സ്. വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഈസ് നോട്ട് എ റെസ്പിറേറ്ററി ഡിസോർഡർ? ഓപ്ഷൻ ഡി നെഫ്രൈറ്റിസ്. നമുക്കറിയാം നെഫ്രൈറ്റിസ് കിഡ്നിയുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് വരുന്നത്. വാട്ട് ഈസ് ദ മെയിൻ കോസ് ഓഫ് റെസ്പിറേറ്ററി ആൽക്കലോസിസ്? ഓപ്ഷൻ ബി ഹൈപ്പർ വെന്റിലേഷൻ. റെസ്പിറേറ്ററി ആൽക്കലോസിസിൻ്റെ മെയിൻ റീസൺ എന്ന് പറയുന്നത്, മെയിൻ കോസ് ഹൈപ്പർ വെന്റിലേഷൻ ആണ്. ബോർ ഇഫക്റ്റ് ഈസ് റിലേറ്റഡ് ടു ഓപ്ഷൻ സി റിലീസ് ഓഫ് ഓക്സിജൻ ഫ്രം ഹീമോഗ്ലോബിൻ ഇൻ ടിഷ്യൂ. റിലീസ് ഓഫ് ഓക്സിജൻ ഫ്രം ഹീമോഗ്ലോബിൻ ഇൻ ടിഷ്യൂ ബോർ ഇഫക്റ്റുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് വരുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, ഹ്യൂമൻസ് ദ വോളിയം ഓഫ് എയർ റിമൈനിങ് ഇൻ ദ ലങ്സ് ആഫ്റ്റർ മാക്സിമം എക്സലേഷൻ. മാക്സിമം എക്സലേഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് ബാക്കി വരുന്ന എയർ അതറിയപ്പെടുന്നത് റെസിഡ്യുവൽ വോളിയം എന്നാണ്. ഓപ്ഷൻ സി റെസിഡ്യുവൽ വോളിയം. വിച്ച് റെസ്പിറേറ്ററി പിഗ്മെന്റ് ഈസ് പ്രസൻറ്റ് ഇൻ ആർത്രോപോഡ്സ്? ആർത്രോപോഡ്സിൽ കാണുന്നതാണ് ഹീമോസയാനിൻ. വിച്ച് ഡിസീസ് ഈസ് കോസ്ഡ് ഡ്യൂ ടു ദ ക്രോണിക് ബ്രോങ്കിയൽ ഇൻഫ്ലമേഷൻ? ഓപ്ഷൻ ഡി ബ്രോങ്കൈറ്റിസ്. 27th question, the iron containing part of hemoglobin is called option C heme. 28th, in asphyxia death occurs due to, answer is option C oxygen deficiency. 29th question, which parameter is least affected in pulmonary ventilation? Option D blood pH. അത് ലീസ്റ്റ് അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഫാക്ടറാണ് ബ്ലഡ് pH. Last question, the instrument used to measure lung capacity is option A spirometer. Lung capacity മെഷർ ചെയ്യുന്ന ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് ആണ് സ്പൈറോമീറ്റർ. ഓക്കെ, ഇത്രയാണ് നമ്മുടെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുന്നത്. ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുണ്ടാകുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. ഇതുപോലുള്ള മോക്ക് ടെസ്റ്റ് ദിവസവും ചെയ്യാനാണ് പ്ലാൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഈ വീഡിയോയെക്കുറിച്ചുള്ള അഭിപ്രായം കമൻറ്റിൽ രേഖപ്പെടുത്തുക. അതനുസരിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ക്ലാസ്സുകൾ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാം. ഏവർക്കും വിജയം ആശംസിക്കുന്നു. താങ്ക്